the Islamic circle. اور میرے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا یار، کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ چند صحابہ جن کے نام ہم انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں جنہوں نے میرے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، منہ چھوٹا بات بڑی، اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شسن القدمین، حضور کے قدم مبارک پر گوشت تھے، اور حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں حضور کے قدم سب سے حسین تھے، پر گوشت تھے، حسین تھے، اور ان حسین قدموں کو صحابہ نے چوما ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا، اور آداب ملاقات بیان کرتے ہیں۔ سنیے گا، صحابہ کا یہ مزاج تھا جب حضور سے ملاقات کے لیے جاتے تو دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ جاتے۔ حضور مرضی سے تشریف لاتے اور اپنی حاجت کہتے۔ اگر کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی تو پھر دستک دیتے، اور دستک دینے کا انداز کیا تھا؟ یہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، کہتے ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے مبارک پاؤں بھی چومے۔ اچھا، جب لب قدموں تک آئے تو شاعر نے کیا خوب لکھ دیا، وہ کہتا ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ان قدموں کو روح الامین نے بھی چوما۔ معراج کی شب جب جبریل 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے تو عرض کیا مالک کیا حکم ہے؟ تو فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو زمینوں آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گے، بڑوں کے پاس آؤ، بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آؤ۔ قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا یا جبریلو قبل قدمہ ہے، قبل باب تفعیل سے ہے، اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ یہاں قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، یہاں قدمہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک قدم کی نہیں، دونوں قدموں کی بات ہے۔ تقاضا ایک بار کا نہیں دوست، بار بار کا ہے کہ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ یار کافوری ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور یہ مبارک قدم، شاہ جی اگر یہ بند ہو جائے تو تھوڑا شور کم ہو جائے گا۔ اور سنیے گا، یہ مبارک قدم اگر زمین کو ٹھوکر مارے، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی تو حضور سے عرض کرتے حضور میرے پاس پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ تو حضور سواری سے نیچے تشریف لائے، وہ دھارابا بقدمہ الارض، حضور نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے پانی پیا اور پھر میرے نبی نے اس بہتے ہوئے چشمے پر اپنی مبارک ایڑی رکھی تو وہ چشمہ تھم جاتا ہے۔ یار یہ مبارک قدم اگر احد کی چھاتی پر آئے تو احد جھومنے لگے۔ تو حضور
फरमाते हैं कि ओह ठहर जा, तेरी छाती पे एक सदीक, एक शहीद और दो, एक नबी, एक सदीक और दो शहीद हैं। और यहाँ सैयद आला हजरत फरमाते, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना बेकार अल्लाहू अकबर एड़ियाँ। यार ये मुबारक कदम फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे, यहाँ तक के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए। अर्ज किया गया, हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। यहाँ रुकिएगा दोस्त, मोहब्बत अमल को आसान करती है। मोहब्बत दावा अमल दलील, नारे तो हम बड़े लगाते हैं दोस्त, कभी अमल से हमने साबित भी किया। मेरे नबी तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। बहसीयत उम्मती मैं और आप देखें, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा। हम पिछले पहर आए, हमने मुसल्ला बिछाया, हमने पेशानी उसके हुजूर झुकाई, अपनी न्याजमंदियां उसके हुजूर पेश की। माजरत से कहूँगा, आज हमारे कदम किन राहों पे हैं, चौंक चुबारे भट्टे ही आबाद किए। मोहब्बत हमसे तकाजे चाहती, मेरे करीम के कदम अल्लाह के हुजूर खड़े रहते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक कैसी थी, नहायत नर्म व नाजुक। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक कैसी थी, सुनिएगा। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उम्रे का एहराम बांधा, रात का वक्त था। फनज़रतहु इला ज़हरिही कान्नहु सबीक़तु फ़िद्दा, तो कहते हैं मेरी नजर हुजूर की मुबारक कमर पर पड़ी तो वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। इब्ने असाकर बयान कर दे, मक्का में कहत पड़ा, लोग जनाब अबू तालिब के पास आए और आके कहते कि वादियां खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज घास का एक तिनका नहीं, और अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलादे इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बाराने रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब जब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी यार। उसकी पुश्त को दीवारे काबा से लगाया गया और फिर मेरे नबी ने यूं उंगली का इशारा किया, आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मी बरसना शुरू हो गया, फिर हर तरफ पानी ही पानी था, वादियां लहलहाने लगी, सरसब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जब जनाब अबू तालिब ने देखा ना तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया, वह अब यदू युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल। आप फरमाते, ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक कैसा था, सवाल बत्नी व सदर, सीना और पेट बराबर था। और मेरे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था यार, कभी फकरो फाके की शिकायत भी नहीं की थी। और ये फकर मेरे नबी का इख्तियारी है, इस्तरारी नहीं है। अल्लाह फरमाते, महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें। हुजूर क्या अर्ज करते, अल्लाह मेरी आरजू एक दिन खाना मिले, एक दिन भूखा रहूं। जिस दिन खाना मिले तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन भूखा रहूं अल्लाह तुझे सब्र करके दिखाऊं। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं यार, बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम गाली देते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है कि भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा। और हुजूर काना अक्सरहुम खुब्ज़न शईरा, हुजूर अक्सर जौ की रोटी तनावल फरमाते थे। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम।